Hi, how are you students? This is Nagaraj HP, lecturer in accountancy, Vishwamanava, PU College. In the previous video, we discussed some accounting keywords. Okay. In this class, we are going to be discussing the remaining accounting keywords. Before that, I used to make the recap those words already discussed in the last video class. Okay. In that, the first one is revenue. These are all the amount received by selling products by providing services to the customer. Revenue nothing but if we are going to be doing a certain business, after selling the products, whatever the money received by the business, those money we are going to be called as revenue. Or if you are going to be involving certain service industry, take the example of transportation company, take the example of hospital, take the example of hotel. These are all meant for service organization. Okay. In this service organization, whatever the business concern is going to be provide the services to their customers. After providing the services to their customers, they are going to be receive the amount, okay, from their customers. Whatever the money received by the business concern from the customers, those money we are going to be called as revenue. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದ process of earning revenue. If the any business concern is going to be run the operation in a day-to-day manner, okay, in the process of earning revenue, they are going to be incur any certain expenses. Say for example, if you are going to be selling the certain goods, you have to need to make the transportation of those goods. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So these are all the what? Expenses. These expenses which is going to be incurred by any organization in the process of earning revenue. Those type of expenses we are going to be called as expenses. Okay. Cost incurred by any business in the process of earning revenue is known as expenses. Say for example, electricity charges, salary, wages, transportation charges, etc. So these are all the items we are going to be called as expenses. Okay. Then expenditure, spending money or incurring liability for some benefit. If you are going to be running any business, you need to get the benefits from the business. Okay. In order to get the benefit, you are need to make the spend of money. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್? ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಫರ್ನಿಚರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ and get the liability. Okay. So in order to spend the money in return of getting some benefit, those type of expenditure we are going to be called as expenditure. So that is why services or property receipt. Property na receive ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, land, building, furniture, vehicle, machinery, goodwill. So furniture, vehicle, machinery, goodwill. These are all the example for what? Expenditure. Okay. So these are all the things we discussed in the earlier class. Okay. In this class, we are going to be discuss the remaining aspects in respect of accounting. In that, the first one is the discount. Okay. First one is discount. Discount may be categorized into two types, that is cash discount trade discount. Okay, discount can be categorized into two concepts, that is cash discount and trade discount. Cash discount, it is a discount which is going to be given by the seller to buyer for making the immediate payment of cash. Okay, if the seller is going to be given the discount to the buyer for making the immediate payment or early payment, that type of discount we are going to be called as cash discount. So for example, A is a person who is a seller and B is the person who is a buyer. Okay, B purchased the goods from A. After purchasing the goods, B is going to be asked a credit for a certain period. Okay, say take the example of 1 week. Okay, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ. ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ? ಬಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ತಗೊಂತಾರೆ? ಎ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಎ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡೋಗು, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 7 days ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು 7 days ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಬಿ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 7 daysಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 4 daysಗೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಎ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ 7 ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾನು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮನಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ seller give the discount to the buyer for the making the payment of cash in earlier for the prompt payment. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೈಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ in which seller given to the buyer during the trading period.
ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ಗುಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಈ ಗುಡ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ 95 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ದ ಬೈಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ which is going to be given by the seller to the buyer for the early payment and prompt payment. That type of discount we are going to be called as cash discount. Okay, and after that discount, the next one concept is voucher. Voucher is a physical document in which given by the seller to buyer. Voucher is a physical document in which given by the seller to the buyer. It is just like a bill which is going to be given by the seller to the buyer. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಇಸ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, invoice, cash bill, receipts, okay, invoice, cash bill or receipt we are going to be called as vouchers. Okay, or it may be the quotation form. Voucher is a physical document in which given by the seller to the buyer for the purchase of any goods and services. It contains the details of the product and quantity and rate which is going to be fixed on the each and individual units. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಸ್ಟರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಡೆಸ್ಟರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಡೆಸ್ಟರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸ್ಟರ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಡೆಸ್ಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಆ ಒಂದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, date, invoice number, party name, GST number, size. ನೋಡಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, GST ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೋಚರ್. ವೋಚರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ, ವೋಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೋಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ in order to record the each and every transactions into the books of accounts. ವೋಚರ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೋಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ to record the financial transactions into the books of accounts. Okay, so that is we are going to be called as voucher. Okay, and next one is
drawings. Drawings nothing but if the any proprietor, nothing but owner of the business is going to be withdraw the cash or goods for his personal use from the business, that type of expenses we are going to be called as drawings. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನರ್. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓನರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಬೇರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಬೇರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if he is going to be purchasing the vehicle for the business, okay, it is an expenses but it is related to business. Okay, if he is going to be purchasing the vehicle for his own use or personal use, then it is not an expenses of the business. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನೇನಾದರೂ ವಾಹನನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವೀಟನ್ನು ನೀವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬಂದವರಿಗೆ ಆ ಸ್ವೀಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಅದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ? ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಾನೆ, ಖರ್ಚು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ದುಡ್ಡಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ goods are the merchandise products. Merchandise is nothing but physical products. Goods nothing but merchandise product. Merchandise product nothing but physical products.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಡೆಸ್ಟರಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಡೆಸ್ಟರ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮರ್ಕೆಂಡೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, and next one is next one is creditors. Creditors are the person who sell the goods to our business on the credit basis. Those person we are going to be called as creditor. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಡೆಟಾರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹೂ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ the amount which is going to be given to the creditors is known as bills payable. Whatever the money which is going to be given to the creditors, we are going to be called as bills payable. Creditor and bills payable, it is a liability to the business. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಟಾರ್.
Debtor is a person who purchased the goods from our business on credit basis. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಪರ್ಸನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. Amount which is going to be receivable from the debtor we are going to be called as bills receivable. Okay, so these are all the accounting terminologies in respective of accountancy. Okay, so in the upcoming classes we are going to be discuss the remaining aspects in respective of accountancy. Thank you.